एते दिन परे बापघर गाँ को बाहरी कल्पना। व्यस्तबहुल समय 7टी दिनर अनुमति नहीं बापघर को जीव से। बापा देह खराब, झील को देखा जिद धरिले। बहुत काकुति मिनती हुई माँ फोन करी कहिबारु सासु ससुर बहुत कष्ट राजी होइछन्ति। झील जई को देखा बहुत इच्छा करिछन्ति बापा, हेले स्वराज सफा सफा मना करदेले मु जाई परिबेनी। ड्राइवर को नहीं तुम एका चली जाओ। ता छड़ा तुमर से झाटीमाटी घर आ गाँ को जीवाकू मोर टिके भी इंटरेस्ट नाही। उत्तर यहाँ ही हेबो बोली कल्पना आगु जानी सारिथिला। तेणु ताकू किछि भी अजब लागिलानी। जेबेठु से ई घर को बोहू ही आसीछि सेबेठु स्वराज आ ता घर लोक ताकू बहुत अत्याचार करिसंती। बहु कम आ चाकराणी बेसी भावंती। तांको घरे काम करुथुबा चाकराणी लक्ष्मी आ ता भितरे से किछि भी फरक देखि पारेनी। खाली फरक एतिक, लक्ष्मी पिंधे मणिमंडिया साड़ी किंतु कल्पना पिंधे दामी साड़ी। लक्ष्मीर चुटी सबु तेल अभाव इे साड़े अड़ुआ हो उड़ुए किंतु कल्पना खूब सुंदर ढंग से निजर केश विन्यास। गोरा दक्तक चेहरा खूब सुंदरी। कौन भी लोक खूब शीघ्र आकर्षित न हो रही पारिबा संभव नुहे कल्पनार रूप लावण्य को देखी। ता आखिरे भरी रही जेमिति एक अदृश्य आकर्षण। निज रूप पाई खूब गर्व थिला ता मनरे। बाहाघर पूर्व शिक्षिता थिला कल्पना। ग्रेजुएशन कंप्लीट कला परे बाहाघर हो जाइथिला स्वराज सह। कॉलेज रे गाँ रे अनेक जन कल्पनार सान्निध्य चाहिथिले किंतु कल्पना समस्तक मनरे कल्पना होई रही जाइथिला। स्वराज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ससुर रिटायर्ड जज। पैसा पत्र अभाव नहीं। घर गाड़ी दामी दामी जिनिस कोउथिरे किछि कमी नहीं। हेले आज जाए काहेकि खुशी होई पारिनी से तो एमिति गोटे बड़ घर और चाकचक्य सहरे जीवनर सी स्वप्न देखुथिला पिलादिनु। सबु तो मिलिछि हेले तथापि भी अयुत अयुत दुख को से निज भितर साइपि जेमिति स्थान पलटि जाइछि। सबु थाई मध्य आज अनेक शून्यता। पाखरे समस्ते थाई भी आज अनेक दूरता। घरर बहुत होइछि हेले सासु ससुरଙ୍କ आगरे से चाकराणीठू टिके बेसी मात्र। आ स्वराज आज जे केबे भी स्त्री नजरे देखिनिहंती ताकू। पेट भरी मद पी अन्य युवतीक सह क्लब और पार्टी अटेंड करती। प्रतिवाद कले बढ़ी चले अत्याचार। सासु बुझे दियंती बड़ लोक माने एमती न कले स्टाटस बोली किछि रहिबनी। हाई स्टाटस रे चलिबाकू हेले तते तो गाँवली रंग ढंग छाड़ी एसबू आपणेइबाकू पड़िबो। मो पुअर जहा इच्छा से सेया करिवो। तोर काम घर कथा बुझिबू आ ताकू खुशी रे रखिबू। से कौन कला न कला सेथिरे मुंड खेलैबा किछि दरकार नाही। तो बापा घर ठू बेस आरामदायक जीवन मिली तते आउ कौन दरकार। चुप रहे कल्पना। भावे ताठू तो ढेर बेसी खुशी रे अछि लक्ष्मी। ता स्वामी ऑटो चलाए सत हेले दुई जन को एका संगरे देखिले लागे जेमिति हर और पार्वती। अनाबिड़ स्नेह प्रेमर ज्वलंत उदाहरण। सकाळु ऑटो रे लक्ष्मी को छाड़ी दे जाए आउ पुणी संध्यारे सांगरे नहीं जाए जगू। से दिन टिके डेरी हो जाइथिला जगुर आसीबा पाई। हजारे अभिमान नहीं लक्ष्मी रागी बसी जगू उपर। जगू मनैबा पाई कल्पना को अनुरोध कला, माँ सांताणी लक्ष्मीटा मोर तुम छड़ा कहा कथा शुणेनी, ताको टिके बुझे दियंतनी। से मो पर नरागी घर को जाऊ। ता पाई केते कोन दरब रखिछि। आज परा तार जन्मदिन। खुशी होई लक्ष्मी दौड़ी गला गोटे राहारे जगू पाखकू। ता आखि दुईटी जेमिति खुशी रे पुरिला पुरिला परि दिसुथुला। मुहटा तार आहुरी उज्जवल होई उठुथुला। लक्ष्मी कहिला, माँ सांताणी मु भी आसुछि, बाप घरु जल्दी पळै आसिबो। दुहे आखि आढुआळरू अदृश्य होई गले किछि समय भितरे। किंतु कल्पना ठिया होई रहिला किछि समय सेठी। भाबिला स्वराजर मन नथिबो तार जन्मदिनटी केबे पड़े बोली। केबे बुलेई नेबा दूरे थाउ मन छुआ कथा पदे शुणिनी बाहाघर 2 वर्ष भितरे। आखि जकेई आसुथुला लुहरे किंतु निजको संभाली नेला कल्पना। एसबु जेमिति अभ्यास रे पड़ी जाइथिला तार। से जहा भी हेउ आज एते दिन परे ताकू बाप घर को जीवार सुजोग मिलिछि। आज पंजुरी भितरु बाहरी टिके खोला आकाश रे उड़ीबाकू तार बहुत इच्छा हेउछि। सांगे सांगे दौड़ी आसी जिनस पत्र पैकिंग कला कल्पना। ससुर त्यागित करी कहिले, गोटे सप्ताह अधिक न रुह जेमिति। आशीर्वाद नहीं घर बाहरिला कल्पना ड्राइवर रामू सह। सहरर चाकचक्य को डेई गाड़ी मटर कें कें शब्द बाहरी माड़ी माड़ी चलिला गाँ अभिमुखी। दूररू पवन रे भासी आसुथिला गाँर महक आ माटीर बास्ना।
ହୁଏତ ଏ ସହରର ବାସ୍ନା ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ସତରେ। ଅନେକ ନୀରବତା ଭିତରେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥବିହୀନ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଠି, ଯାହାକି ସେ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଲାଗିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଡୋର କାଚକୁ ତଳକୁ କରି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା କଳ୍ପନା। ଦାସିଆ ବୁଢ଼ାର ବିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ତାର ଗାଡ଼ି। ଆଜି ବି ପିଲାଦିନର ପାଳଭୂତଟି ଦାସିଆ ବୁଢ଼ାର ଜମିରେ ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫରକ ମାତ୍ର ଏତିକି, କଳ୍ପନା ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ ଆଜି ସେ ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖି। ସେ ବୁଝି ସାରିଛି ପାଳଭୂତ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ନିଷ୍ଠୁର ଓ କଦାକାର ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ତା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ସବୁଦିନ। ଡରେ, ଭୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍କାର କରିପାରେ ନା କି ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ତାର ବିରାଟକାୟ ବିଶାଳ ଗୃହର ସୀମା ଡେଇଁ ତାର ଆୱାଜ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା ବାହାରେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ପୁଣି ଆଗକୁ। ଝାମ୍ପୁଲା ବରଗଛଟି ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ମେଲି ଠିଆ ହୋଇଛି ଗାଁକୁ ଯିବା ବାଟରେ। ସେଇ ବରଗଛର ଠିକ୍ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜୁ ଭାଇର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଦୋକାନକୁ ଅନେଇଲା କଳ୍ପନା। ରାଜୁ ଭାଇ ଆଜି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାମ କରି ଚାଲିଛି ତାରି ଦୋକାନରେ। ଏଇ ରାଜୁ ଭାଇ ପିଲାଦିନେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବୁଲେଇଛି, ତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସାରଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହିଛି, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ପତ୍ରଟିଏ ପଡ଼ିବାକୁ ବି ଦେଇ ନଥିଲା କେବେ ବି। ରାଜୁ ଭାଇର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଦିନୁ ଅନାଥ। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟି ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। କଳ୍ପନାର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାଜୁ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ସବୁ କାମରେ ରାଜୁକୁ ଖୋଜା ହୁଏ। ବିବାହ ବ୍ରତ ତା ବିନା ଅଟକି ଯାଏ ଯେମିତି। ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ପଡ଼େ, ରାଜୁକୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବାପା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜୁ ସହ କଳ୍ପନାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା, ତେଣୁ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜୁ ସହ ବାହାଘର ହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ରାଜୁ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା କଳ୍ପନାକୁ। କଳ୍ପନା ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇର ତା ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ଅହେତୁକ ଲୋଭ ଆଉ ସହରୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିବା ଲାଳସା ରାଜୁ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଢେର ବେଶୀ ଥିଲା। ସେ ରାଜୁ ଭାଇ ଭଳି ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ପିଲାକୁ ବାହା ହେଇ ସେଇଠି ସେ ଗାଁରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ସଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ବାପା ମା ଝିଅର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜମି ଘର ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ରଖି ବାହା ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଘରେ। ଯେଉଁ ଘର ବଡ଼ ତ ଥିଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ପରି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କଳ୍ପନା ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତା ପରି ଝିଅ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ମମତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ମାଆର ପଣତକାନି ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଁସା ନାହିଁ, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ରାଜୁ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ, ମାପି ସାରିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତାକୁ। ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରାଇ ବସିଥିବା ରାକ୍ଷସଠୁ ବି ହୀନ ଆଉ କଦାକାର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ଘର ଆଗରେ। ରାମୁ ବିଦାୟ ନେଲା, କହିଲା, ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ଗଲା ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଦେବ, ଆସିକି ନେଇଯିବି। ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇ ରାମୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ବୋଉକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା କଳ୍ପନା। ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ମା କୋଳରେ କାନ୍ଦୁଛି ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ। ମା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଛାତି ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ। ବହୁଦିନ ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହାଲକା ହେବାର ଅନୁଭବ କଲା କଳ୍ପନା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆହା, ବାପା ଯେମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉଁସି ଦେଲା କଳ୍ପନା। ବାପା କଳ୍ପନାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କଳ୍ପନା ବି କାନ୍ଦିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ନେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ହେଲେ ସେ ସେମିତି କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ତା ଶାଶୁଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବନି, ମିଳିବ ତିରସ୍କାର, ଘୃଣା ଆଉ ଅପମାନ। ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେଠି ଚାକର ଚାକରାଣୀର ଜୀବନ ବିତେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ଗାଁ ଆଉ ଘରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଢେର ଗୁଣରେ ଭଲ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିଲା ଝିଅକୁ ଦେଖି। ବାପା କହିଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୋର ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ରାଜୁ ଭାଇ ଔଷଧ ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଉସୀ, ଏଇଠି ନିଅ, ଔଷଧଟି ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। କେମିତି କ'ଣ ଖୁଆଇବ ସବୁ ସେଇ ଔଷଧ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ତେଣେ ମୋର କେତେ କାମ। ରାଜୁ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। କଳ୍ପନା ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ରାଜୁ ଭାଇ କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ଏକା ଆସିଛୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିପାରିଲାନି କଳ୍ପନା। କହିଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ, ସେ କ'ଣ ଆସିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ରାଜୁ ଭାଇ, ତୁମ ବାହାଘରକୁ ଆସିପାରିଲେନି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ରାଗିଛ? ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ନାହିଁ, ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ହେଇଛୁ, ଘରେ ତୋର କେତେ କାମ, ତୁ ଆସିପାରିଲୁନି, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି?
ପାଗଳିଟା, ରାଗିବି କାହିଁକି? ହଉ ତୁ ତ ଆସିଗଲୁଣି, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ। କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିବୁ। ଭାଉଜ ତତେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରିଲା କଳ୍ପନା। ରାଜୁ ଭାଇ ଫେରିଗଲା ତା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। କଳ୍ପନା ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇର ଯିବା ବାଟକୁ। ଭାବୁଥିଲା ସତରେ ସେ ମଣିଷ ନା ଦେବତା। ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଆଜି ବି ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ନେହକୁ ଠିକ୍ ପାରିପାରୁଥିଲା ସେ। ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇକୁ ଡାକି ଭୁଲ ମାଗିବ ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ଭାଇ ଯେମିତି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ତା ନଜରରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କଳ୍ପନାକୁ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିବାର 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। এই 5 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ କି ତା ପରିବାର ଲୋକ ଥରୁଟେ ବି ତା କଥା କି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଫୋନ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଶାଶୁ। ସ୍ୱରାଜ କହିଥିଲେ ସେ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପରେ ଫୋନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ବି ଫୋନ କଲ୍ ଆସିନଥିଲା କଳ୍ପନା ପାଖକୁ। ହୁଏତ କୌଣସି ଯୁବତୀର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି। ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା କଳ୍ପନାର। ବୋଉର ପାଟି ଶୁଣି କଳ୍ପନା ଆଖିରେ ଲୁହ ସବୁକୁ ପୋଛି ପକେଇଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଯାଉନୁ ରାଜୁ ଭାଇର ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ, ନୂଆ ଭାଉଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସେ। ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟେ, ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ବି ସେମିତି। ରାଜୁ ସହ ତା ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ। କାହିଁକି କେଜାଣି କଳ୍ପନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଉର କଥା ଶୁଣି। ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ହଉ କାଲି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବି ରାଜୁ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ତୁ ଆଉ ତାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସକାଳ ପାଇବାକୁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କଳ୍ପନା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରିଗଲା ରାଜୁ ଭାଇ ଘରକୁ। ରାଜୁ ଭାଇ ଦୁଆରେ ଦେଖି ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲା କଳ୍ପନାକୁ। ରୂପା ଦେଖିବ ଆସିଲ, କିଏ ଆସିଛି? ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ରୂପା। ସତରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀର ସ୍ୱରୂପଟିଏ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା କଳ୍ପନା। ଆଜି ଯେମିତି ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର। ରାଜୁ ଭାଇ କହିଲା, ରୂପା କହିଲ ଏ କିଏ? ରୂପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ କଳ୍ପନା ନା? କଳ୍ପନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛି ତୁମ ଘରକୁ ବାହାଘର ପରେ। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବୋଲି? ରୂପା କହିଲା, ଇଏ ତ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଗଲି ତୁମେ କଳ୍ପନା ହିଁ ହେଇଥିବ। ରାଜୁ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସତରେ ରୂପା କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ରାଜୁ ଭାଇ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି, ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ବି ରୂପା ପରି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମନ ଜାଣି କନ୍ୟାଟେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ସତରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ତା ନଜର ଯେମିତି ଲାଗି ନ ଯାଉ। ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଥିଲା କଳ୍ପନାର ଆଖିରେ, ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ନିଜକୁ। ରାଜୁ ଭାଇ ଜଳଖିଆ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଜିଲାପି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଗରମ ଗରମ ଜିଲାପି ଆଣିଥିଲା ଦୋକାନରୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି। ସରାଗରେ ବାଢ଼ିଦେଲା ରୂପା। ସତରେ କେତେ କାଳ ଯେମିତି ସେ ଜିଲାପି ଖାଇ ନଥିଲା। ବାସ୍ନାରେ ଭରିଗଲା ମନ। ଆଜି ରାଜୁ ଭାଇର ଜିଲାପି ଖାଇକି କେଜାଣି ତାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ରାଜୁ ଭାଇ କବାଟକୁ ଆଉଜି ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ରୂପା ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ କଳ୍ପନା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରୂପା କହିଲା, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। କଥାଟି ଯେମିତି ଛୁରୀ ହୋଇ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା କଳ୍ପନାର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହସିଦେଲା। ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ରାଜୁ କଳ୍ପନାର ଘର ଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇର ହାତକୁ ଧରି ବୋ ବୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯେମିତି ତା ପାଦକୁ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଟାଣି ଧରିଥିଲା। ରାଜୁ ଭାଇ ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଏକ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କେଜାଣି ରାଜୁ ଭାଇ ତା ମନର ବେଦନାକୁ ଜାଣିଲା କି ନାହିଁ, ତା ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ପଢ଼ି ପାରିଲା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଦରଦୀ ହୋଇ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ତକିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା କଳ୍ପନା। ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତା କନ୍ଦଣା ଶୁଣି ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବନି କି ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଡେଇଁ ଯାଇପାରିବନି। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା କଳ୍ପନା। ସେପଟୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ ସ୍ୱରାଜ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଲ୍ଦି ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ପଠାଉଛି, ଚାଲି ଆସିବ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲାନି କଳ୍ପନା। କାହିଁକି ନା ଏଟା କିଛି ନୂଆ ନଥିଲା ତା ପାଇଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ମଦ୍ୟପାନ କରି ସ୍ୱରାଜ ନିଜ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି।
କେତେବେଳେ ମାଡ଼ପିଟ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି କରି ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କଳ୍ପନା ପିଠିରେ ବେଲ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇଥିବା କ୍ଷତକୁ, ଦେଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପଶ୍ଚାତାପ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ। ଭାବନା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ରାମୁ ଆସି ହର୍ନ ମାରିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ କଳ୍ପନା ପୁଣି ବାହାରିଲା ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ। ବୋଉକୁ ଧରି ପୁଣି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି। ବାପା ମୁଣ୍ଡକୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ? ଉତ୍ତରରେ କିଛି ନ କହିପାରି ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା କଳ୍ପନା। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା କଳ୍ପନା। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରାଜୁ ଭାଇର ଦୋକାନ ଆଗରେ ରାମକୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇବାକୁ କହିଲା। ରାଜୁ ଭାଇର ପାଖକୁ ଆସିଲା କଳ୍ପନା। ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା ପାଦ ଛୁଇଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ତା ଆଖି ଲୁହରେ ସେ ରାଜୁ ଭାଇର ପାଦକୁ ଭିଜେଇ ଦେବ। କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ନୀରବରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲିଥିଲା କଳ୍ପନା। ରାଜୁ ଭାଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ଯା, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥା। ସେ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇର ଆଖି କୋଣରୁ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଯତ୍ନରେ ଲୁହ ବୁନ୍ଦାକୁ ଲୁଚେଇ ପକାଉଥିଲା ରାଜୁ ଭାଇ। ବିଦାୟ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲା କଳ୍ପନା। ଏଥର ଦାସିଆ ମଉସାର ପାଳଭୂତଟା ଯେମିତି ତାକୁ ଖତେଇ ହେଉଥିଲା ଏକ ବିଦ୍ରୂପ ରୂପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି। ସେ ତାର ଅଫେରା ଅତୀତକୁ ଯେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଗକୁ। ଯେଉଁ ଅତୀତର ବାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ପୁଣି ଥରେ ତା କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ସହରର ଗାଡ଼ି ମଟରର କେଁ କାଁ ଶବ୍ଦ। ବିରକ୍ତି ଭିତରେ ନିଜ ଅସହାୟତାକୁ ଭଲ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଥିଲା କଳ୍ପନା।